یہی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں MNAs اور MPAs لیجسلیچرز آ کے یہاں انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے شاید ہمیں 11 تاریخ کی ڈیٹ مل گئی ہے، اور اگلی دفعہ 11 تاریخ کو بھی سب یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کیا لگتا ہے 11 تاریخ کو کیس لگے گا یا پھر آگے مزید تاریخیں؟ نہیں، اب یہ تو جج صاحب کے اوپر ہے، وہ تو آج بھی ان کو پروسیکیوٹر جنرل کو جو ہمارے لائر کہتے ہیں اس کو بلا لینا چاہیے تھا، کہ جو آگے بندہ آگے کھڑا کہہ رہے مجھے رات کو پتہ چلے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آج کیس لگ رہا ہے، سارے پاکستان کو پتا تھا سوائے اس کے۔ تو اگر یہی بات اس نے 11 کو اس کہتے کہ یہ کر دے گا کہ لائر آ گیا لیکن جی اس کو تیاری کرنے کے لیے 1 ہفتہ چاہیے، یہ اس لیے گھسیٹ رہے ہیں یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے 17 سیٹوں والی، کہ وہ عمران خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چھٹیاں گزر جائیں اور ساری گرمیاں عمران خان جیل کے اندر بیٹھے، سپٹمبر سے پہلے کیس نہ سنا جائے۔ فائلیں گم ہوا کرتی تھی ہائی کورٹ میں، پھر آپ لوگ ہی گئے ہائی کورٹ میں فائلیں ڈھونڈ کے لائے، جج کو پکڑائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مخالف وکیل جو آج پیش ہوا ہے اس کی پریکٹس بھی آپ لوگ کرائیں گے اسکیل کے حوالے سے، ان کو خبریں بھی آپ پہنچائیں گے کہ آپ کا کیس لگا؟ ہم تو اپنی جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ان کا پریشر جو حکومت ان پہ ڈال رہی ہے، جو دھمکیاں دے رہی ہے، اس کی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نا اس کی کوئی پریشر، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ساری عوام آپ کے ساتھ ہے، اور آپ انصاف دیں ججز کو کہہ رہے ہیں، اور ہم 26 کی ترمیم کے خلاف ہیں، ججز کے ساتھ ہیں، اب اس سے زیادہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میڈم ایک بندہ ہے تنویر نامی شخص ہے، کوئی تنویر نامی امریکن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اڈیالہ جیل میں ہوں۔ میڈم آپ ان کی تھوڑی وضاحت کریں گے، کیا وہ پرویز خٹک اور محمود خان پارٹ 2 بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو اسٹیبلشمنٹ والے جو ہمارے باہر کے پاکستانی ہیں ان کو سب ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یہ فون کال سب کو کرتے ہیں، پاکستان میں یہ لوگوں کو فون کرتے ہیں، میں تو روز آ کے ان کا پیغام دے دیتی ہوں آپ کو کہ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے، میں تو آپ کو ہر دفعہ بتایا کہ وہ کہتے ہیں آپ چپ کر جائیں، پیغام نہ لائیں، اس کے اوپر میرے دیکھ لیں 42 FIR کر دی ہیں۔ اسی طرح ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ والے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ جیل میں جا کے عمران خان سے یہ 4 چیزیں منوا لو۔ کیا 4 چیزیں تھیں؟ کہ 9 مئی کے اوپر وہ کیا کرو، وہ معافی مانگ لو، اور جو سزائیں دی جا رہی ہیں ان کو قبول کرو، جو آپ کے لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ آپ سن لیں کیا میں پھر سے کہہ دوں، لوگوں کو جو سزائیں دی جائیں وہ قبول کریں، 9 مئی کے اوپر ریگریٹ کریں، آپ حکومت کو چلنے دیں، اس کا مطلب فارم 47 کہ یہ جو شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت ہے ان کو نہیں کچھ کہیں، یہ بھی سمجھ آ گئی، اور جب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، لوگوں کا ووٹ نہ مانگیں، اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی آزادی کے لیے، اپنی ذات کی آزادی کے لیے، اپنی پرسنل آزادی کے لیے لوگوں کا ووٹ چوری ہوا شدہ اس کے لیے نہ کھڑے ہوں، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اس کے لیے بھی نہ کھڑے ہونے، ان کو سزائیں ہونے دیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج کی بات نہ کریں، اور عمران خان کیا کہتے ہیں، آپ شواہد لے کر آئیں، CCTV فوٹیج دکھائیں اور انصاف کریں، جن لوگوں نے یہ CCTV فوٹیج چرائی ہے وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر شواہد کیا ہیں۔ تو اس لیے ایک پیغام نہیں آتا، ہر بندہ یہ پیغام لے کر آ رہا ہے۔ یہی تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ میز کے اوپر بیٹھتے ہیں، آپ جب نیگوسیشنز کرتے ہیں، وہ تو عمران خان سے جو کچھ وہ لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، آپ اسی کے خلاف جاؤ، جب عمران خان کیسے اس چیز کے خلاف جائیں؟ اس سے نہ، اور میں نے یہ بھی کہا تھا آپ ڈائریکٹلی ہمارے سے بات کرو اور آپ ہمیں بتاؤ یہ تو چیزیں نہیں ماننی، اور عمران خان کیا کرے جس کے تحت عمران خان باہر نکل سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے تو کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا، نہ عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کیا، نہ ہمارے ساتھ، تو یہ جو پیغام آتے ہیں ان کو کیا کریں، یہ کچھ نہیں کر سکتے اس کا۔ میڈم یہ بتائیے گا، موجودہ چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کو ہٹانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا لگتا ہے وہ چیئرمین رہیں گے پارٹی کے؟ ابھی تو عمران خان پیٹرن ان چیف ہیں، انہوں نے کہا ٹیکنیکلی وہ نہیں ہو سکتے، انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے سارے فیصلے صرف اور صرف عمران خان کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اس کی جو محکمے جو ان کے لیے بات چیت کریں گے وہ عمر ایوب ہوں گے، اور جن کی ڈیوٹی لگی جو ہے بھی، اور دوبارہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سلمان اکرم راجہ ان کے احکامات کی
वो उसको पूरा करेंगे, इम्प्लीमेंट करना। 27वीं आईनी तरमीम की भी बातें हो रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, तो क्या तहरीक इंसाफ 27 लाएंगे, आपके हकीक लेने के लिए 28 लाएंगे, आपको और मजीद गुलाम बनाने के लिए 30 भी ले आएंगे। तो आपके ऊपर है, आपने कितनी देर इंतजार करना है, आपके ऊपर हमें तो इमरान खान ने सिर्फ एक बात सुनाई। 27वीं तरमीम से मुतालिक सवाल है मैडम, जैसे अब्दुल लतीफ़ चतराली को नाअहल करार दिया गया सजा याफ्ता होने के बाद, सुनने में आ रहा है कि उमर अयूब साहब समेत 51 MNAs और हैं जिनको 27वीं तरमीम से पहले जो है ना वो नाअहल करार दिया जाएगा। तो इस हवाले से कोई खबरें हैं यार आपके पास? इस कौम को फैसला करना है कि जो आपको जुल्म की चक्की में मजीद पीसा जा रहा है, आपको कबूल है? इमरान खान इससे ज्यादा आपके लिए खड़े हैं, इससे ज्यादा वो क्या जुबैर उमर की पार्टी में शमूलियत की बातें हो रही हैं, तो पार्टी तस्लीम करेगी? उनके भाई छोड़ चुके हैं पहले ही पार्टी, जुबैर उमर, असद उमर साहब के बड़े भाई जुबैर उमर, गवर्नर। बेटा 24 करोड़ सारी अवाम इमरान खान से चलते, इन्हीं की कमी रह गई अब। तो तस्लीम करेंगे आप लोग? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि आप रास्ता दे। आज हमारे लॉयर्स ने बताया कि आज इमरान खान की सेंटेंस सस्पेंड हो सकती थी क्योंकि नैब को नोटिफिकेशन चला गया था, लेकिन आज जज साहब ने नहीं किया क्योंकि जो एक शख्स आए हुए थे बगैर किसी कागज़ के, उन्होंने कहा कि मुझे रात को इत्तला मिली है, पूरे पाकिस्तान को इत्तला थी, लेकिन उस शख्स को रात को इत्तला मिली है कि यहाँ पेश होना है। उसने ये भी आगे कहा कि हमने तो अभी प्रोसिक्यूटर या लॉयर अपॉइंट ही नहीं किया ये केस के लिए। तो हमने अपने लॉयर से पूछा, सलमान सफदर से, कि आप बताएं कि जज साहब को क्या करना चाहिए था। अगर सेंटेंस नहीं सस्पेंड करनी थी, जज साहब को उसी वक्त उनके साथ नाराज़गी का इजहार करना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि आप 2 घंटे में प्रोसिक्यूटर जनरल को यहाँ पेश करें। ये आम तौर पे जजेस करते होते हैं क्योंकि एक चीफ जस्टिस की बहुत अहमियत होती है और ये बहुत बड़ी इंसल्ट है हमारे जजेस की कि इस किस्म का मजाक आके किया जाए प्रोसिक्यूशन की तरफ से। इसलिए आपको ये तो समझ आ गई कि ईद से एक दिन पहले उन्होंने केस क्यों लगाया। आपको ये भी समझ आ गई कि उन्होंने 11 तारीख की डेट दे दी है। एक आप हमने ड्रॉयर से पूछा कि आप बताएं कि 11 तारीख को अगर केस होगा क्या इमरान खान को और उनको बेल मिल जाएगी, बुशरा बीबी को? तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि 11 तारीख को आएंगे ये स्टोलन मैंडेट की हुकूमत का नुमाइंदा, वो आके कहेगा कि जी मैंने फाइलें नहीं पढ़ी अभी तक और मुझे 1 महीना चाहिए पढ़ने के लिए। इनकी कोशिश हुकूमत की पूरी ये होगी और जज साहब हम उम्मीद रखते हैं कि उनको फैसिलिटेट ना करें। अब हुकूमत की तरफ से कोशिश ये होगी कि इस महीने के आखिर तक इसको खींच दिया जाए और ताकि छुट्टियां शुरू हो जाएं जजेस की, और सितंबर तक इमरान खान कंफर्म्ड और गारंटीड है कि जेल से रिहा नहीं होंगे। और ये आपको मैं ये बता दूं कि हमारे लॉयर ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ आधे घंटे की बात है, आधे घंटे का केस है। हम जज साहब के साथ पेश करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपकी अपील अगले साल तक नहीं सुन सकते। इस वजह से उनका काम बनता है कि इनको बेल दे दें। तो ये तो आज आपको बता दिया कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान की 26वीं तरमीम की वजह से कहाँ पे पहुँच गया। जो बहुत अच्छी चीज़, मैं आपको अच्छी खुशखबरी भी बता दूँ, जो बहुत खुशाइन चीज़ है जो हमारे लॉयर्स ने अंदर हमें बताया है कि एक क्या नाम है उनका, वाजिद गिलानी, एक जो वाजिद गिलानी है जो इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने लॉयर्स के साथ बैठ के अहद किया था। आप फिर से समझें अहद आप क्या चीज़ होती है। अहद बड़ा एक आप अल्लाह के सामने अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के आप अहद करते हैं कि मैं पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा हूँ और मैं 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। तो उन्होंने इसके बेसिस पे अपनी इलेक्शन कॉल दी, इसके बेसिस पे उनको लॉयर्स ने वोट दिया, 1000 उनको वोट पड़ा। जैसे ही उनको वोट पड़ा और वो इस पोजीशन में आ गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर 26वीं तरमीम के साथ खड़े हो गए
आज़ाद जजेस के जो लेटर गया हुआ था उनकी सपोर्ट में, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और अब उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि 27वीं तरमीम को अभी मैं सपोर्ट करूँगा। तो लॉयर्स ने ये भी बताया कि इसकी कीमत शायद 2, ये लॉयर्स ही बता रहे थे अंदर, इसकी कीमत शायद सिर्फ 2 या 2.5 करोड़ रुपए लगी है। तो मैंने उनको कहा कि उस शख्स को जाके बताओ कि रूल ऑफ लॉ की कीमत तो ऊंची कर लेते हैं। आप ये हालत हो गई है कि 2-2 करोड़ के अंदर इंसाफ पाकिस्तान का बिकना शुरू हो गया है। तो अब उन्होंने फैसला किया है हमारे लॉयर्स ने, जिसमें अली बुखारी, नियाजुल्लाह नियाजी और शुएब शाहीन शामिल हैं जो लीड करेंगे इसको। अदम एतमाद का वोट ला रहे हैं क्योंकि इस शख्स ने लॉयर्स का वोट बेचा है, क्योंकि ये लॉयर्स ही हैं जिन्होंने अपहोल्ड करना है रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। वो अदम एतमाद इसके खिलाफ लाएंगे, इसको इसकी वो कुर्सी से हटाएंगे और उसके बाद सारे पाकिस्तान में लॉयर्स बहुत खुश होंगे सुन के कि आइंदा के लिए जो राइट ऑफ वोटर है वो इस तरह लोग बेचेंगे नहीं जाकर अपने बार एसोसिएशन में। इस तरह गलत बात है। इनकी ड्यूटी है कि ये रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करें। मेहरबानी। मैम, इस वक्त सारे रास्ते बंद हो चुके हैं।